के अंदर है कि लिखा बच्चे, कहते द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन इज ऑफ ग्रेट इंटरस्ट एंड अकर इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन। कहते इस एक्सरसाइज के अंदर की करना वा, असी किसी भी फंक्शन की सब तो मैक्सिमम ते सब तो मिनिमम वैल्यू नू फाइंड करांगे। ठीक है जी, बट वी आर इंटरस्टेड इन फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। पर कहते जो साडा इंटरस्ट है ना, साडा इंटरस्ट आ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, भी इस पूरे फंक्शन के अंदर इदा केड़ा पॉइंट आ जिहदे उत्ते तुहाडे फंक्शन की वैल्यू सब तो ज़्यादा हाईएस्ट आ। ठीक है, या फिर इदा दा केड़ा पॉइंट आ जिहड़ा अपने आले दुआले के अकॉर्डिंग सब तो हाईएस्ट आ। एब्सोल्यूट का मतलब होगा बच्चे ओवरऑल हाईएस्ट, मतलब जिवें पूरे स्कूल चो हाईएस्ट हो गया। ठीक है, लोकल का मतलब हो गया भी जिहड़ा सिर्फ अपनी क्लास दे विचों दी हाईएस्ट होवे। दो चीज़ां इत्ते एब्सोल्यूट और लोकल। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिए, मतलब जिवें तुसीं अपनी क्लास से देख लो, तुहाडे 10th के मान लो 3 सैक्शन आ, तुसीं देखदे तिन्नां चों फस्ट कौन आया। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया भी पूरे स्कूल चो तुहाडी परसेंटेज सब तो हाईएस्ट आ या नहीं हाईएस्ट। ठीक है, लोकल मतलब होंदा अपने आले दुआले और एब्सोल्यूट मतलब ओवरऑल। हुण आ जो असीं टॉपिक देखते हैं मैक्सिमा ते मिनिमा। डेफिनेशन की लिखी हुई आ, लैट ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन द डोमेन एफ। भी तुहानूं एक डोमेन दी हुई आ, डोमेन मतलब बच्चे तुहानूं एक्स दियां वैल्यूज दित्तियां होईयां ने, उस उहदे विच्चों तुसीं एक्स की जिहड़ी मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो असीं उहनूं कहने की हुंदे आ डोमेन, जिहदे विच्चों असीं अपनी एक्स की वैल्यू नूं लैना हुंदा आ। ठीक है, तुहाडे सामने बच्चे एक डायग्राम बनया होया वा, एक करव बनी हुई आ। हुण तुहानूं पता जे तुहाडे सामने एक करव बनी हुई आ, उहदा अपना कोई हाईएस्ट पॉइंट भी होगा, उहदा अपना कोई मिनिमम पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो बोलिया कि आ द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट ए पॉइंट सी बिलोंग टू डी एफ और सी इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, हुण तुहाडे सामने एक करव बनी हुई आ, तुहानूं दिखाई दे रहा होगा भी करव दे किसी पॉइंट के उत्ते सब तो हाईएस्ट वैल्यू मिलती पई आ। तुसीं इहनूं भी कह सकते हो, इहनूं भी। डायग्राम चो ने इहनूं कहता भी इस पॉइंट के उत्ते तुहानूं हाईएस्ट वैल्यू मिलती पई आ ते इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ अपने को सी, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू सी के उत्ते तुहानूं फंक्शन की सब तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती पई आ। ठीक है, हुण तुहानूं पता भी जे एक्स इज इक्वल टू सी के उत्ते मैक्सिमम वैल्यू मिलती पई आ, जे तुसीं इहनूं फंक्शन के अंदर भरोगे, जदों तुसीं एक्स की वैल्यू सी नूं फंक्शन च भरोगे तो एफ ऑफ सी की वैल्यू सारिਆਂ ਦੇ नालों वड्डी होगी, बाकी सारिया वैल्यूज़ नालों एफ ऑफ सी की वैल्यू की होगी वड्डी। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू डोमेन। कहता इस पूरी डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लो, उन्होंने सारिया की वैल्यू एफ ऑफ सी नालों की होगी छोटी, क्योंकि तुसीं आप ही देखा वा सी के उत्ते सब तो मिलती पई है सानूं हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो सी नूं असीं की बोलांगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। द वैल्यू एफ सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ सी नूं असीं की कहांगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, दूसरी गल, द फंक्शन एफ इज सेट टू हैव द एब्सोल्यूट मिनिमम एट ए पॉइंट डी बिलोंग टू डी एफ और डी इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, हुण तुसीं देखोगे इस करव की किसी जगह तो तुहानूं मिनिमम वैल्यू भी मिलती होगी। ठीक है, मान लो जिहड़ी तुहानूं मिनिमम वैल्यू मिलती पई आ एट पॉइंट डी के उत्ते मिलती पई आ, मतलब एक्स इज इक्वल टू डी के उत्ते तुहाडे फंक्शन की वैल्यू की आ सब तो घट आ। इहदा मतलब की आ बच्चे भी जिहड़ा एफ ऑफ डी होगा, जिहड़ा एफ ऑफ डी होगा ਉਹਦਾ वैल्यू सारिया वैल्यूज़ नालों की होगी छोटी होगी। ठीक है, इस डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, सारे के सारे पॉइंट एफ ऑफ डी नालों वड्डे होणगे, या कह लो भी एफ ऑफ डी उन्हें सारे नालों छोटा होगा। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ कंडीशन की होगी डी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमा एफ ऑफ डी लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ। ठीक है जी, तो जो एफ ऑफ डी आ उन्होंने तुसीं कहोगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, हुण क्लीयरली
ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਾ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰ ਯੂਨੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਥੀਸ ਮੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਵ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਪੀਕ ਬਣੂਗੀ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪੀਕੇ ਬਣ ਰਹੀ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਫ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀਕ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਟ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, ਪਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ, 0 ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਲੋਐਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, 1 ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਜਸਟ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, 1 ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ, 1 ਤੋਂ ਜਸਟ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੋਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ।
ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਾ, ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟਾ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ